We will now have the scripture reading for today. Today's scripture reading is taken from 1 John chapter 4 verses 7 to 16. 1 John chapter 4 verses 7 to 16. God's love and ours. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and his love is made complete in us. This is how we know that we live in him and he in us. He has given us of his Spirit, and we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is the word of God. Dear brothers and sisters, it is once again my privilege to introduce our guest preacher for the day, Brother Shashank Raiborde. Welcome, Brother Shashank. Brother, Thank you so much, sir. let me give you a brief background once again. I know some of you would be knowing about it because he was with us recently. But just for the benefit of those who were not there, uh, Brother Shashank is the first cousin is the cousin of Reverend Ulhas Raibode. He is the son of late Mr. Sadanand Raiborde, who was also a freelance preacher. So, Brother Shashank is carrying on the legacy of his father. Uh, Brother Shashank is a highly qualified person. He has multiple degrees to his credit. Uh, Brother Shashank's ministerial experience is what we can call he is a freelance preacher who is actively involved in his local church. May I request, without wasting any further time, Brother Shashank to share the word of God with us. येस, थँक्यू सो मच ब्रदर. परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया, कारण की परमेश्वर हा चांगला आहे, त्याची दया आम्हावर अगाध आहे आणि तो सतत आमच्यावर प्रेम करतो. याबद्दल आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. आजचा जो आपला मननासाठी विषय आहे तो आहे लव्ह इन ऍक्शन, कृतीयुक्त प्रेम. आणि जेव्हा आपण या विषयाकडे पाहतो तेव्हा जे शास्त्रपाठ आपण आताच वाचलेले आहे, पहिलं योहान याचा 4था अध्याय आणि 7 पासून तर 16 पर्यंतची वचनं. त्याच पद्धतीने आपण मध्ये मध्ये योहान कृषी वर्तमान 13वा अध्याय आणि 31 पासून तर 35 पर्यंतची ही वचनं सुद्धा आपण मनन करत राहणार आहोत. देवाला आपण धन्यवाद देऊया, कारण की परमेश्वर किती चांगला आहे. कृतीयुक्त प्रेम. आणि जर योहान 13:34 वचन जर आपण वाचलं तर ते आपल्याला असं म्हणते, मी तुम्हाला नवी आज्ञा देतो की तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. जशी मी तुमच्यावर प्रीती केली तशी तुम्हीही एकमेकांवर प्रीती करावी. आणि वचन 35 अत्यंत इंटरेस्टिंग आहे आणि ते असं म्हणतं, तुमची एकमेकांवर प्रीती असली म्हणजे त्यावरून सर्व ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात. जेव्हा आपण या 35 वचनाला पाहतो तेव्हा माझ्या मनात काही प्रश्न उद्भवले आणि या वचनाला जर आपण उलट वाचायला सुरुवात केली तर हे वचन थोडंसं असं आम्हाला पाहायला मिळेल प्रश्न रूपात,
काय आम्ही येशूचे शिष्य आहोत काय? हा पहिला प्रश्न मला आपणा सर्वांना विचारायला पाहिजे. दुसरा प्रश्न, काय आपण येशूचे शिष्य आहोत हे लोक ओळखतात काय? हा दुसरा प्रश्न आपणा सर्वांसाठी आहे. तिसरा प्रश्न, तुमची एकमेकांवर प्रीती आहे काय? हा तिसरा प्रश्न वचन 35 नुसार माझ्या मनामध्ये घोळत होता. काय आम्ही येशूचे शिष्य आहोत? काय लोक हे ओळखतात? तुमची एकमेकावर प्रीती आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरं देण्याची गरज नाही, परंतु या प्रश्नांना आपण आपल्या मनामध्ये ठेवूया आणि समोर जाऊया. जर आपण पहिले योहान 4 अध्याय आणि 7 पासून जर पुढं वाचायला सुरुवात केली, तर त्यामध्ये जो मथळा आहे तो अत्यंत महत्वाचा मथळा आहे आणि तो मथळा असा सांगतो, देवावरची प्रीती व एकमेकांवरची प्रीती. देवावरची प्रीती आणि एकमेकांवरची प्रीती. आता यामध्ये इंटरेस्टिंग आहे, की जर आपण वचन 7 जर आपण वाचलं, तर वचन 7 काय म्हणते? वचन 7 असं म्हणते, प्रियजन हो, आपण एकमेकांवर प्रीती करावी, कारण प्रीती देवापासून आहे. आपण एकमेकांवर प्रीती करावी, कारण प्रीती जी आहे ती देवापासून आहे, असं या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. आणि पुढं असं म्हटलेलं आहे, जो कोणी प्रीती करतो तो देवापासून जन्मलेला आहे व देवाला ओळखतो. तो देवाला ओळखतो. अत्यंत स्पष्ट आणि अत्यंत सुंदर हे वचन या ठिकाणी लिहिलेलं आहे आणि या वचनावरही काही प्रश्न माझ्या मनामध्ये असे घोळायला लागले. काय आम्ही देवाला ओळखतो काय? देवाचं वचन सांगतं वचन 7 मध्ये, प्रियजन हो, आपण एकमेकांवर प्रीती करावी, कारण प्रीती ही देवापासून आहे. प्रीती ही देवापासून आहे आणि जो कोणी प्रीती करतो तो देवापासून जन्मलेला आहे आणि देवाला ओळखतो. काय आम्ही देवाला ओळखतो काय? दुसरा प्रश्न माझ्या मनामध्ये हा घोळत होता, आम्ही कोणापासून जन्मलेले आहोत? माझ्या भावाला 5 दिवसाआधी मुलगा त्याला झाला आणि मुलाचा जन्म त्याच्या कुटुंबामध्ये झाला आणि आम्ही काही दिवसांआधी त्याला भेटायला गेलो आणि त्याची आजी, दोन्ही आज्या, माझी आई, आमच्या वहिनीची आई आणि त्याची मावशी, आम्ही सर्व लोक त्या बाळाला पाहत होतो आणि कौतुकानं, याचे कान कोणासारखे आहेत, याचं मस्तक कोणासारखं आहे, याचे केस कोणासारखे आहेत, हा कोणासारखा हसतो, याचं नाक कोणासारखं आहे, रंग कोणावर गेला, आम्ही सहज या गोष्टींची तुलना करायला लागतो. मला आठवते जेव्हा माझं लग्न झालं आणि माझ्या पत्नीने माझ्या वडिलांना पाहिलं नव्हतं, कारण की आमच्या लग्नाच्या अगोदरच ते प्रभूकडे गेले होते आणि आम्ही एका रविवारच्या दिवशी, नवीन लग्न झालं होतं आणि आमच्या सोबत आमच्या चर्चच्या एक फॅमिली होती. त्यांचं नाव शद्रक सत्यवान फॅमिली. आणि माझ्या पत्नीने मला प्रश्न विचारला, की आपके आपके पप्पा कैसे दिखते थे? आणि मी गमतीने तिला हे वचन म्हटलं, हा वचन तिला म्हटलं, की ज्याने मला पाहिले त्याने पित्याला पाहिले. मी गमतीमध्ये जरी हे वचन तिला कोट करून त्या ठिकाणी म्हटले असतील, तरी सुद्धा काल जेव्हा या वचनांवर मी मनन करत होतो, तेव्हा माझ्या मनात हा विचार घोळत होता, की जगिक पित्यासाठी मी म्हटलं, की मी त्यांच्या सारखा आहे. माझं स्वरूप त्यांच्यासारखं आहे. मी कदाचित बोलण्यासाठी त्यांच्यासारखा असेल, परंतु स्वर्गीय पित्याबद्दल काय? स्वर्गीय पिता, जो माझा स्वर्गीय पिता आहे, त्याचे कुठले गुण माझ्यामध्ये आलेले आहेत, याचा सुद्धा विचार मी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि काल हा प्रश्न रात्री माझ्या मनामध्ये घोळत होता, की आम्ही जगिक पित्याबद्दल सांगतो, हा आपल्या पित्यासारखा चालतो, हा आपल्या मम्मीसारखा चालतो, हा आपल्या आईसारखा चालतो. परंतु स्वर्गीय पित्या संबंधात काय? स्वर्गीय पित्याचे कुठले गुण आमच्यामध्ये आलेले आहेत, हे सुद्धा आम्हाला विचार करण्याची गोष्ट आहे. मग ही देवापासून असणारी प्रीती माझ्यामध्ये आहे का? जो प्रीतीचा महत्वाचा गुण परमेश्वराच्या ठायी होता, तो प्रीतीचा गुण आम्हामध्ये आहे काय? आणि शेवटचं जे जो चौथा प्रश्न माझ्या मनामध्ये आला होता, तो प्रश्न असा आहे, की आपण एकमेकांवर प्रीती करतो काय? आपण एकमेकांवर प्रीती करतो काय? जेव्हा आपण पहिले योहान याचा 4थ्या अध्यायाच्या संदर्भामध्ये जर बोलत असू, तर त्या ठिकाणी परमेश्वर देवाने अत्यंत महत्वाची ही वचनं त्या ठिकाणी बोललेलं आहे किंवा योहानाच्या थ्रू त्याने ती लिहिलेली आहे. जेव्हा योहान ही वचनं लिहत होता, तेव्हा अत्यंत महत्वाची वचनं योहानाकडून स्वर्गीय पित्याने, देवाने ही लिहून ठेवलेली आहेत.
वचन 8 जर आम्ही वाचलं तर वचन 8 असं म्हणतं, ते म्हणतं, जो प्रीती करत नाही तो देवाला ओळखत नाही. जर आम्ही एकमेकांवर प्रीती करत नाही, जर आम्ही आमच्या दिसणाऱ्या भावावर प्रीती करत नाही, जर आम्ही आमच्या मंडळीतील सदस्यांवर प्रीती करत नाही, जर आम्ही आमच्या पालक साहेबांवर प्रीती करत नाही, तर ते असं म्हणतं की तुम्ही तो देवाला ओळखत नाही. जर मी माझ्या दिसणाऱ्या भावावर प्रीती करू शकत नाही, तर देवाचं वचन असं म्हणतं की मी देवाला ओळखू शकत नाही. आणि पुढं जे म्हटलेलं आहे ना 8व्या वचनामध्ये, ते अत्यंत महत्वाचं आहे. 8वं वचन असं म्हणते, कारण देव प्रीती आहे. कारण देव प्रीती आहे. गॉड इज लव्ह. ही इज लव्ह. देव प्रीती आहे. या ठिकाणी असं म्हटलेलं नाही की देव प्रीती करणारा आहे. या ठिकाणी असं म्हटलेलं नाही की देवाच्या अंगी प्रीती आहे. परंतु या ठिकाणी जो शब्द प्रयोग करण्यात आलेला आहे योहानाच्या द्वारे, तो अत्यंत महत्वाचा शब्द प्रयोग आहे. देव स्वतः प्रीती आहे, हे यामध्ये लिहिण्यात आलेलं आहे. गॉड इज लव्ह. देव प्रीती आहे. जर आम्ही पहिले कोरिंथियाचा 13वा अध्याय जर आम्ही पाहिला, तर त्या ठिकाणी प्रीतीच्या संदर्भात बऱ्याचशा गोष्टी लिहिण्यात आलेल्या आहेत. आणि त्याचा जर मथळा आम्ही पाहिला, तर तो मथळा आहे, प्रीती सर्वोत्कृष्ट दान होय. आणि याचे काही 3 वचनं मी या ठिकाणी काढण्याचा प्रयत्न केला आणि ते वचनं काय म्हणतं पहा. ते वचनं अशी म्हणतात, की मी माणसांच्या व देवदूतांच्या भाषांमध्ये बोलत असलो व माझ्या ठायी प्रीती नसली व मी वाजणारी थाळी किंवा झणझणणारी झांज आहे. ज्या ठिकाणी लाल अक्षरामध्ये हे लिहिण्यात आलेलं आहे, जर त्या ठिकाणी काल आम्ही तो प्रयोग करून पाहिला, मी माझ्या पत्नीला म्हटलं की ज्या ज्या ठिकाणी रेड लिहिलेला आहे, लाल अक्षरामध्ये लिहिलेलं आहे, त्या ठिकाणी तू तुझं नाव घेऊन वाचण्याचा प्रयत्न कर. आणि अत्यंत गंमत त्या वचनामध्ये आली. आणि जेव्हा आम्ही या वचनाला स्वतःला रिलेट करतो ना, तेव्हा ही वचनं आमच्याशी सहज बोलायला लागतात. काय म्हणतात ही वचनं? मी स्वतःचं नाव घेऊन वाचण्याचा प्रयत्न करतो. शशांक माणसांच्या व देवदूतांच्या भाषांमध्ये बोलत असेल, पण शशांकच्या ठायी प्रीती नसली, तर शशांक वाजणारी थाळी किंवा झणझणणारी झांज असं आहे. शशांकला संदेश देण्याची शक्ती असली, शशांकला सर्व गुज, सर्व विद्या अवगत असल्या आणि डोंगर ढळवता येईल इतका दृढ त्याचा विश्वास असला, पण शशांकच्या ठायी प्रीती नसली, तर शशांक काहीच नाही. शशांक आपले सर्व धन अन्नदानार्थ दिले व शशांकनी आपले जिवंत शरीर जाळण्यासाठी दिले, पण शशांकच्या ठायी प्रीती नसली, तर शशांकला काही लाभ नाही. बापरे! जेव्हा ही वचनं माझ्याशी बोलायला लागली, तेव्हा या वचनाचा प्रीतीचा खरा अर्थ मला कळायला लागला. आणि त्याच्यानंतरची जी वचनं आहेत ती अत्यंत महत्वाची आहेत. 4थं वचन असं, प्रीती या संदर्भामधली जी त्याची गुणवैशिष्ट्ये आहे ती या वचनांमध्ये सांगण्यात आली. आणि पुन्हा आम्ही तो प्रयोग केला. ज्या ठिकाणी लाल अक्षर लिहिलेली आहे त्या ठिकाणी मी स्वतःचं नाव घेऊन, माझ्या पत्नीला म्हटलं तू स्वतःचं नाव घेऊन ते वाचण्याचा प्रयत्न कर. आणि ही वचनं अशी म्हणते की शशांक सहनशील आहे. बापरे! परोपकारी आहे. शशांक हेवा करत नाही. शशांक बढाई मारत नाही. देवाचं वचन सांगतं की देव प्रीती आहे. जर आम्ही देवामध्ये आहोत, तर हा गुण माझ्यामध्ये सुद्धा येतो. देवाचं वचन असं सांगतं की तुम्ही माझ्यामध्ये राहाल आणि मी तुम्हामध्ये राहील. त्याची प्रीती आम्हामध्ये राहील. तो आम्हामध्ये राहील म्हणजे त्याची प्रीती आम्हामध्ये राहील. जर आम्ही या वचनाला पाहिलं, शशांक गैरशिस्त वागत नाही. शशांक स्वार्थ पाहत नाही. शशांक चिडत नाही. शशांक अपकार स्मरत नाही. शशांक अनितीत आनंद मानत नाही, तर सत्यासंबंधी आनंद मानतो. शशांक सर्व काही सहन करतो. सर्व काही खरे मानण्यास सिद्ध असतो. सर्वांची आशा धरतो. सर्वांसंबंधी धीर धरतो. बापरे! जेव्हा ही वचनं माझ्यासोबत बोलत होती, तेव्हा बरेचदा आम्हाला असं वाटतं की यामधले बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये शशांक कमी आहे. मी यामध्ये कमी आहे. काय देवाचं वचन हे आज आमच्याशी बोलत आहे. जी वचनं आज 1 कोरिंथ 13व्या अध्यायामध्ये आम्हाला प्रीती संदर्भात देण्यात आलेली आहेत, त्या वचनांच्या अनुषंगाने जर आम्ही स्वतःचं नाव त्या वचनामध्ये घालून वाचण्याचा प्रयत्न केला, तर काय ही वचनं आमच्यासाठी सत्य होतात काय?
काय ही वचनं आमच्यासाठी सत्य होतात काय, हा आमच्यासाठी विचार करण्याची गोष्ट आहे. आणि वचन 8 काय म्हणतं, शशांक कधीही अंतर देत नाही, प्रीती कधी अंतर देत नाही. प्रीती संदर्भात जेव्हा लिहिण्यात आलं, देवाच्या सेवकांनो, देवाच्या लोकांनो, देवाचं वचन अत्यंत स्पष्ट आणि सरळ आहे. ते असं म्हणतं, की आम्ही प्रीतीमध्ये आहोत काय? आम्ही आमच्या मंडळीच्या लोकांवर प्रीती करत आहोत काय? आम्ही आमच्या आजूबाजूच्या लोकांवर प्रीती करत आहोत काय? देवाने काय केलं? कोणती प्रीती त्याने आम्हावर केली? पहिले योहान याचा 4था अध्याय आणि वचन 9 असं म्हणते, देवाने आपल्या एकुलत्या एक जन्मलेल्या पुत्राला जगात पाठविले आहे, यासाठी की त्याच्याद्वारे आपल्याला जीवन प्राप्त व्हावे, यावरून देवाची आपल्यावरील प्रीती प्रगट झाली. योहान 3:16 आम्हाला पाठ आहे. आम्ही लहानपणापासून, जेव्हापासून आम्ही संडे स्कूलमध्ये होतो, तेव्हापासून आम्ही ही वचनं ऐकत आहोत, वाचत आहोत, पाठ करत आहोत, एकमेकांना शिकवत आहोत. देवाने, आपण म्हणण्याचा प्रयत्न करूया, जेव्हा मी ही वचनं म्हणतोय तेव्हा आपणही या वचनांवर मनन करण्याचा प्रयत्न करूया. ही वचनं आपण आठवण्याचा प्रयत्न करूया. ती वचन काय म्हणतं? ते वचन म्हणतं, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी त्याचवर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. पहिले योहान 4था अध्याय आणि वचन 9 मध्ये असं लिहिलेलं आहे, देवाने आपल्या एकुलत्या एक जन्मलेल्या पुत्राला जगामध्ये पाठविले आहे, ह्यासाठी की त्याच्याद्वारे आपल्याला जीवन प्राप्त व्हावे. यावरून देवाने आपल्यावरील प्रीती प्रगट केली. कोणती प्रीती त्याने प्रगट केली? त्याने एकुलता एक जन्मलेला त्याचा मुलगा हा आम्हासाठी पाठवला. तो आम्हासाठी बलिदान झाला. पहिले योहान 4था अध्याय आणि 10व्या वचनामध्ये जर आम्ही गेलो, तर ते म्हणते, प्रीती म्हणावी तर हीच. काय प्रीती म्हणावी? यामध्ये 2 भाग आहे. कोणते भाग आहेत? पहिला भाग तो असा म्हणतो, आपण देवावर प्रीती केली असे नाही. आम्ही देवावर प्रीती केली असे नाही. तर दुसऱ्या भागामध्ये असं म्हटलेलं आहे, की तर त्याने तुमच्या आमच्यावर प्रीती केली आणि तुमच्या आमच्या पापांचे प्रायश्चित्त व्हावे, म्हणून स्वपुत्राला त्याने पाठवलं. कशासाठी त्याने पाठवलं? तुमच्या आणि माझ्या पापांचं प्रायश्चित्त व्हावं म्हणून त्याने स्वपुत्राला पाठवलं. ही त्याने प्रीती आम्हावर केली. कुठपर्यंत त्याने प्रीती आम्हावर केली? पहिले योहान 4था अध्याय आणि 11वं वचन असं म्हणते, प्रियजन हो, देवाने जर आपल्याला अशा प्रकारे प्रीती केली, तर आपणही एकमेकांवर प्रीती केली पाहिजे. आम्ही एकमेकांवर कुठपर्यंत प्रीती केली पाहिजे? तर आम्ही एकमेकांवर जशी देवाने आम्हावर प्रीती केली, देवाने जर आपल्यावर अशा प्रकारे प्रीती केली, कशा प्रकारे प्रीती केली? त्याने स्वतःचा एकुलता एक पुत्रही राखून ठेवला नाही. आमच्या पापांसाठी त्याने तो पुत्र दिला. तशी प्रीती वचन 4 आणि 11 मध्ये म्हटलेलं आहे, की प्रियजन हो, देवाने जर आपल्यावर अशी प्रीती केली, तर आपणही एकमेकांवर प्रीती केली पाहिजे. योहान 15वा अध्याय आणि वचन 12 असं म्हणते, जशी मी तुमच्यावर प्रीती केली, तशी तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करा, अशी माझी आज्ञा आहे. हे साधं वचन नाही, तर हे आज्ञायुक्त वचन आहे. योहान 15:12 मध्ये स्वतः येशू ख्रिस्त या ठिकाणी ही वचनं बोलत आहे आणि तो म्हणतो, की जशी मी तुमच्यावर प्रीती केली, तशी तुम्हीही एकमेकांवर प्रीती करा, अशी माझी आज्ञा आहे. कशा प्रकारे त्याने प्रीती केली? त्याने प्रीती केली, स्वतःचा प्राण देऊन त्याने प्रीती केली. स्वतःचा प्राण त्याने त्यागला आणि त्याने प्रीती केली. योहान 15 आणि 13 असं म्हणते, आपल्या मित्राकरता आपला प्राण द्यावा, ह्यापेक्षा कोणाची प्रीती मोठी नाही. आपल्या मित्राकरता प्राण देईस्तोवर प्रीती देवाने केली. तो आम्हाला मित्र म्हणतो. त्याने एवढं प्रेम आम्हावर केलं, की त्याने आपला प्राण आम्हासाठी दिला. पहिले योहान याचा 4था अध्याय आणि 12वं वचन म्हणतं, देवाला कोणी कधी पाहिले नाही. आपण एकमेकांवर प्रीती करत असलो, तर देव आपल्या ठायी राहतो आणि त्याची प्रीती आपल्या ठायी पूर्णत्व पावली आहे. पुन्हा एकदा या वचनाला जर आपण उलट वाचायचा प्रयत्न केला, तर या वचनांमध्ये आम्हाला काय पाहायला मिळतं? यामध्ये कोणते प्रश्न आहेत? काय
त्याची प्रीती आपल्या ठाई पूर्णत्व पावली आहे काय? हा पहिला प्रश्न आपल्यासाठी आहे या वचनावरून. काय त्याची प्रीती आम्हामध्ये पूर्णत्व पावली आहे काय? दुसरा प्रश्न आपल्यासाठी या ठिकाणी आहे, काय देव आपल्या ठाई राहतो काय? काय ख्रिस्त माझ्या ठाई राहतो काय? काय आपण एकमेकांवर प्रीती करतो काय? पुन्हा एकदा तोच प्रश्न पहिले योहान 4 अध्याय आणि वचन 12 मध्ये आम्हाला पाहायला मिळतो, की काय त्याची प्रीती आपल्या ठाई पूर्णत्व पावली आहे काय? काय देव आपल्या ठाई राहतो काय? काय आपण एकमेकांवर प्रीती करतो काय? पहिले योहान 4 अध्याय आणि वचन 13 मध्ये पुन्हा जर आपण गेलो, तर ते असं म्हणतं, की आपण त्याच्यामध्ये व तो आपल्यामध्ये राहतो. हे आपण ह्यावरून ओळखतो, की त्याने स्वतःच्या आत्म्यातून आपल्याला दिले आहे. स्वतःच्या आत्म्यातून त्याने आम्हाला दिलेले आहे. जेव्हा आदामाला आम्ही पाहतो, तेव्हा आदामाच्या शरीरामध्ये त्याने स्वतःच्या शरीरातून प्राणवायू फुंकला. त्याने स्वतःच्या शरीरातून त्याला दिलं. आणि देवाचं वचन म्हणतं, की त्याने आपल्या स्वतःच्या आत्म्यातून आपल्याला दिलेलं आहे. पहिले योहान 4 अध्याय आणि 14 वचन जर आम्ही पाहिलं, तर आम्ही पाहिले आहे व आम्ही साक्ष देतो, की पित्याने पुत्राला जगाचा तारणारा म्हणून पाठविले आहे. येशू हा देवाचा पुत्र आहे, असे जो कोणी कबूल करतो, त्याच्या ठाई देव राहतो व तो देवाच्या ठाई राहतो. आता पहा, ही वचनं एकमेकांमध्ये कशी गुंतलेली आहेत. ते काय म्हणतं, येशू हा देवाचा पुत्र आहे असे जो कोणी कबूल करतो. जर मी प्रभू येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे असे जर कबूल करत आहे, तर माझ्या ठाई कोण राहतो? माझ्या ठाई देव राहतो. जर माझ्या ठाई देव राहतो, तर पुन्हा वरचं वचन जर आम्ही वाचलं, तर वरचं वचन काय म्हणते 14वं वचन, तर आम्ही त्याला पाहिले आहे आणि आम्ही साक्ष देतो, की पित्याने पुत्राला जगाचा तारणारा म्हणून पाठवलं. तो तारणारा आमच्यामध्ये राहतो. आणि आता 13वं वचन जर आम्ही वाचलं, तर ते असं म्हणते, आपण त्याच्यामध्ये व तो आपल्यामध्ये राहतो. हे आपण ह्यावरून ओळखतो, की त्याने स्वतःच्या आत्म्यातून आपल्याला दिले आहे. तो आम्हामध्ये राहतो. देवाचा आत्मा आमच्या ठाई आहे आणि यावरून असं ओळखता येतं, की त्याने आपल्या आत्म्यामधून आम्हाला दिलेलं आहे. याचा अर्थ काय? तर ख्रिस्ताचा आत्मा आम्हामध्ये आहे. ख्रिस्ताच्या प्रेमाचा आत्मा आम्हामध्ये आहे. देवाने आपल्यावर जी प्रीती केली आहे, ती आपल्याला कळून आली आहे व आपण तिच्यावर विश्वास ठेवला आहे. आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी ते वचन आहे, देव प्रीती आहे. जो प्रीतीमध्ये राहतो, तो देवामध्ये राहतो आणि देव त्याच्यामध्ये राहतो. त्याने आम्हावर प्रेम केलं. त्याने आम्हावर प्रेम केलं. योहान 13 अध्याय आणि वचन 34 म्हणतं, मी तुम्हाला नवीन आज्ञा देतो, की तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. जशी मी तुमच्यावर प्रीती केली आहे, तशी तुम्हीही एकमेकांवर प्रीती करावी. त्याने काय प्रीती केली? त्याने आपले दोनही हात लांब केले आणि स्वतःचा प्राण त्या वधस्तंभावर त्याने त्यागला. प्रभू येशू ख्रिस्ताने ही प्रीती केली, की त्याने स्वतःचा जीव, स्वतःचा प्राण आपल्यासाठी त्यागला. त्याचा काहीच दोष नव्हता. त्याचा काहीही दोष नसतानाही अनकंडिशनल लव्ह त्याने आम्हावर केलं. कुठल्याही प्रकारचा त्या प्रीतीमध्ये स्वार्थ नव्हता. निस्वार्थ प्रेम त्याने आम्हावर केलं आणि ही प्रीती त्याने आम्हावर केली. काय अशी प्रीती आम्ही एकमेकांवर करू शकतो काय? हाच आमच्यासाठी प्रश्न आहे. काय आम्ही एकमेकांवर अशी प्रीती करू शकतो काय? आज दिवस अत्यंत वाईट आहे. कोविडमुळे आपले नातलग आपल्याला सोडून जात आहेत. आपले शेजारी कोविडमुळे आजारी होत आहेत. या प्रसंगामध्ये काय आम्ही त्यांच्यावर प्रेम करू शकतो काय? आम्ही कसं त्यांच्यावर प्रेम करू शकतो? पहिला मुद्दा, आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू शकतो. जे सर्व या त्रासामध्ये आहेत, अशा लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना करू शकतो. आम्ही त्यांची काळजी घेऊ शकतो. आम्ही त्यांना मदत करू शकतो. आम्ही त्यांच्यासाठी असंख्य गोष्टी करू शकतो. है ना? बरेचदा जर एक लहान मूल, आपलं लहान बाळ जर आपल्याकडं आलं आणि त्याने म्हटलं, "पप्पा मला भूक लागलेली आहे. पप्पा मला भूक लागलेली आहे." आणि आपण त्याला म्हटलं, "येस, डॅडी लव्हज यू." डॅडी तुझ्यावर प्रेम करतात. पप्पा तुझ्यावर प्रेम करतात. आणि तो म्हणत आहे, "डॅडी मला भूक लागली. पप्पा मला भूक लागली." आणि आम्ही त्याला म्हणत आहोत, "डॅडी लव्हज यू. डॅडी लव्हज यू."
आम्हाला आमचं प्रेम कृतीत दाखवावं लागेल आणि ती कृती काय आहे, की आम्हाला किचनमध्ये जावं लागेल. त्याच्यासाठी काहीतरी खाण्यासाठी घ्यावं लागेल आणि त्याला ते वाढून द्यावं लागेल. ती आहे आमची कृतिशील प्रीती. जेव्हा बाळ आम्हाला मागत आहे खायला, तेव्हा आम्हाला ते द्यावं लागेल. आम्हाला फक्त म्हणून चालणार नाही, की मी तुझ्यावर प्रेम करतो. प्रगतीकरण 2रा अध्याय आणि वचन 4 असं म्हणते, तरी तू आपली पहिली प्रीती सोडली ह्याविषयी तुला दोष देणे मला प्राप्त आहे. इफिस्करासच्या मंडळीला जेव्हा ख्रिस्त पत्र लिहित आहे, ख्रिस्ती मंडळीला जेव्हा पत्र लिहिण्यात जात आहे, तेव्हा प्रगती 2:4 मध्ये असं लिहिलेलं आहे, तर तू आपली दोष देणे आहे. असं देवाचं वचन या ठिकाणी म्हणत आहे. या ठिकाणी देवाचं वचन असं म्हणते, कृतीयुक्त प्रेम आमचं असलं पाहिजे. योहान 13:34 मध्ये म्हणतं, की मी तुम्हाला नवी आज्ञा देतो. प्रगटीकरण 2:17 असं म्हणतं, की आत्मा मंडळांना काय म्हणतो, हे ज्याला कान आहेत तो ऐको, हे ज्याला कान आहेत तो ऐको. आज ज्यांना कान आहेत ते हे वचन ऐकत आहेत. मदत करो. दे बाप आपल्याला आशीर्वाद देव. पुन्हा एकदा आपल्या मंडळीचे साहेब आणि सर्व पंच मंडळ यांचे मी मनापासून आभार मानतो. थँक यू सो मच. Thank you, Brother Shashank, for sharing the Word of God in such simple language, and I think it has been a blessing to each one of us. Yes, brothers and sisters, few questions which we need to ask each other at this point in time is: do we love each other? Do we know God, and are we obedient to His Word? Are we following the instructions which God has given us? Are we Christ-like? Do we have the attributes and the nature of Christ in us? God lives in us, and let it be seen through our lives, through our actions, and through our love for each other. What do we sacrifice for each other? What are we willing to give up for each other? How are we willing to show our love for each other? Do we encourage each other and uplift each other? Do we uphold each other in prayer? I think these are some very, very important questions which we need to ask ourselves and we need to introspect. So, thank you once again, Brother Shashank, for sharing this Word of God with us. We have a few announcements at this point in time. Next Sunday, that is the 9th of May, we will be celebrating Mother's Day. We will have our Sunday service at 10 a.m. So, request everybody to be logged in at about 10 o'clock, and please share this message with your friends, with your families. We will be honoring all the mothers. We will be praying for all the mothers next Sunday, and we will also have a guest preacher who will be sharing with us what is a mother supposed to be from the biblical perspective. Precautions regarding COVID. We know that the second wave of COVID is on, and it is really, really devastating, and it is very heartbreaking to see the conditions and the people are going through. People have to run from pillar to post to try and arrange oxygen, to try and arrange for medicines. So we request you all to kindly take the necessary precautions. Please keep washing your hands regularly. Do not step out of your houses if it is not required. Avoid going to places which are crowded, and remember to always wear a mask when you are stepping out. Preferably wear a double mask. That will reduce the chances of any transmission of the virus. I also wish to inform you at this point in time regarding with a very heavy heart, regarding the sad demise of Mrs. Shalini Philip and
Mr. Chaco John. Mrs. Shalini Philip was the elder sister of Reverend Ulhas Rai Borde, and Mr. Chaco John was her son-in-law. We lost both of them in the last week, so may I request you to kindly uphold the family, especially Reverend Rai Borde and his family, his siblings, and the Chaco family in your personal prayers. In case you have any prayer request, any Thanksgiving prayer request, please send the same across to Pastor on his FB Messenger, or you can also message it on the WhatsApp group. We will now have the offering hymn number 555 from the Marathi Upasana Sangit. यावेळेस आपण मराठी उपासना संगीतातून गीत क्रमांक 555 हे गाणार आहोत, आणि गाणं चालू असताना आपण आपलं दानार्पण देऊया. Requesting everybody to also ensure that your offerings are sent to your respective churches on a regular basis. Okay. Hymn number 555, Yeshuchi Priti Sanga, and the Akhade family will lead us in this hymn. May I request the Akhade family to please lead us in the hymn. Are we audible? Yes, you are. सांगा मला ती वाटा की येशू कृपावान जगियानीच झाला सोडून सौख्य स्थान. सांगाशी ती साधी की बाळा समजे मी काष्टीया पराधी मला ती आवडे. येशूची प्रीती सांगा, येशूची प्रीती सांगा, येशूची प्रीती सांगा मला ती आवडे. पाप्यास खंडूनिया साधीला जो उद्धार विस्तारा करुनिया सांगा तो चमत्कार. चंचल मी मला ती नाही आठवणार मनी ठसायाला सांगा हो वारंवार. येशूची प्रीती सांगा, येशूची प्रीती सांगा, येशूची प्रीती सांगा मला ती आवडे. पापिष्ट मी अर्शाला हा येशू तारितो मला हे प्रेमे सांगा मी लक्ष लावितो. दुःखित असताना निराश होतो मी मनाधार द्याया ती सांगाने हमी. येशूची प्रीती सांगा, येशूची प्रीती सांगा, येशूची प्रीती सांगा मला ती आवडे. कीर्ती कधी जगाची इष्ट दिसती तै सांग येशू प्रीती ती तृप्ती करीती.
स्वर्गास पुढे जाया जगाला सोडणार ती सांगा धीरा द्याया तेने मी करणार येशूची प्रीती सांगा येशूची प्रीती सांगा येशूची प्रीती सांगा मला ती आवडे. Thank you very much, Akhade family, for such a melodious number, and thank you for leading everybody in this hymn. May I now request Reverend Raibode to kindly lead us in prayer. आपण प्रार्थना करूया आणि ही अर्पण प्रभूला आपण समर्पित करू. आणि त्यानंतर बऱ्याचशा आपल्या प्रियजनांसाठी प्रार्थना करण्याची गरज आहे. तेव्हा दानार्पणाची प्रार्थना झाल्यानंतर आपण या सर्व प्रियजनांची आठवण करूया. आपण प्रार्थना करू. आमच्या पवित्र आणि थोर आदेश परमेश्वरा, सर्व देणग्यांच्या दात्या, प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये तू आमच्यावर पूर्णपणे प्रीती केली आणि करत आहेस. आणि केवळ प्रीती करा म्हणून येशूने न सांगता त्याने प्रीती कृतीत उतरून दाखवली आणि वधस्तंभ हे त्याच्या प्रीतीचं प्रमाण, आणि त्याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो. स्वर्गातील कुठलाही वर राखून न ठेवता प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आम्हाला तू संपन्न केलेस, समृद्ध केलेस, याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. आमच्या कल्पांती नसताना आमच्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त आणि आमच्या पात्रतेपेक्षा सुद्धा भरपूर आणि अतिशय भरपूर रित्या तू आम्हाला समृद्ध केलेला आहे. सर्व प्रकारच्या गरजा अडचणी तू आमच्या पुरवल्यात, शारीरिक आणि आध्यात्मिक. याबद्दल, या आशीर्वादाबद्दल तुझे मनापासून आभार मानतो. आणि या भरपुरीतनं जे अल्पसं तुझ्या भंडारात आम्ही आणलेला आहे, याचा तू स्वीकार कर. याचा विनियोग तुझ्या राज्याच्या अभिवृद्धीसाठी करून घे. आणि आम्ही स्वतःला तुला समर्पित जीवन जगावं म्हणून आम्हा सर्वांना तुझ्या आत्म्याच्या द्वारे चेतना दे. येशू आमचा तारणाऱ्याच्या नावात ही प्रार्थना मागितली म्हणून तू स्वीकार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आजच्या उद्देशाबद्दल आणि ब्रदर शशांक ते सुद्धा भरपूर आभार मानतो. प्रत्येक वेळेस येऊन प्रभूच्या वचनाची सेवा केली आणि आमच्या विनंतीस मान दिला. आपण यावेळेस बऱ्याच लोकांची आठवण करत आहोत प्रार्थनेमध्ये, ज्यांना प्रभूच्या स्पर्शाची गरज आहे आणि त्यांना आरोग्याची गरज आहे. मिसेस आणि मिस्टर पवार, त्यांची मुलगी स्वाती आणि तिचे हजबंड मिस्टर राणे यांना प्रभूने आरोग्य द्यावं म्हणून आपण प्रार्थना करू. त्याच प्रकारे हेटल रायबोर्डे, गुजरात, तिचे आई वडील सुद्धा आजारी आहेत आणि हे सर्व कोविडने आजारी आहेत. त्यांना सुद्धा प्रभूने स्पर्श करावा. रेव्हरंड DS गायकवाड, त्याच प्रकारे ब्रदर टायटस मानिका, मिसेस कल्पना रामटेके नागपूरवरून विनंती करतात. त्यांच्या अवतीभोवती प्रचंड कोरोना पॉझिटिव्ह लोक आहेत आणि त्यांच्या घरात सुद्धा त्यांचे पती संजय, मुलगा संकल्प आणि मुलगी संजना यांच्यासाठी प्रार्थना विनंती त्यांनी दिलेली आहे. आमच्या कंपाऊंड मध्ये, जे नेबरहुड मध्ये लोक आहेत, त्या सर्वांना प्रभूने स्पर्श करावा जे आजारी आहेत.
आणि प्रकर्षाने आज आठवण करत आहोत जॉली, माझी भाची, तिची आई, माझी बहीण आणि तिचे मिस्टर have been called by God to their heavenly abode, and we want to thank God for their God transferring them from earth to heaven. We thank God for their testimony, their love for God. Both of them very godly and devout people, living such a nice spiritual legacy with the children and all the siblings and the relatives. Humanly speaking, it's so difficult to bear this separation, but देवाच्या दृष्टिकोनातून त्याच्या भक्तांचं मरण हे मनोरम असतं. It is just a matter of shifting place, and they have shifted to the place where Jesus said, मी तुमच्यासाठी जागा तयार करायला जातो. आणि mansions शब्द वापरलेला इंग्लिश मध्ये. That's the ultimate place where we will all be gathering at the feet of Jesus Christ one day. We are just living in the tent here. So we need to pray for Jolly and Joash, her son, and Joben, that Lord would help them, support them, sustain them, wipe their tears. While I'm reading all these names, we want all of you to join your hearts together for these beloved people. And there are many people who you may be knowing and I don't know. While I lead in a prayer, I want to request to remember in your mind all these people who are suffering with this viral infection. At the same time, as Mr. Bobby said, that precautionary measures are utmost important. And the moment you think something is wrong with your health, it's the time to go and get yourself tested and start the medicine which can save in your life and heal you. Above all, we need to pray for God's protection on all of us. यावेळेस आपण प्रार्थना करूया. माझी विनंती आहे की आपण सर्व एका विश्वासात, एका आत्म्यात, एक बाप्तिस्मा, एका देवाकडे, जिवंत देवाकडे या सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करू. मिस्टर and Mrs. Pawar, Swati, her husband, Hettel Raipude's parents, Reverend D.S. Gaikwad, Brother Titus Manikam, Mrs. Kalpana Ramteke, her husband Sanjay, son Sankalpa, and daughter Sanjana. In our compound, my neighborhood people, and in a very special way, Jolly, Joash, and Jobin. आपण प्रार्थना करूया. आमच्या पवित्र थोर साधीश परमेश्वरा, आज सकाळी आम्हा सर्वांना तुझ्या पवित्र चरणापाशी तुझी आराधना करण्याचा हा शुभ प्रसंग दिला, याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. तुझं स्तुतिगान आम्ही गाऊ शकलो, तुझं वचन वाचून त्यावर मनन करण्याची संधी तू आम्हाला दिलीस, आणि तू जशी आमच्यावर प्रीती केली तशीच आम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी या आज्ञेचा पुन्हा एक वार आम्हाला या आज्ञेची आठवण करून दिली, याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून उपकार मानतो. पित्या, आम्ही तुझी स्तुती करतो, कारण तुझ्या वचनात सांगितल्याप्रमाणे योहान 13:1 तुझी प्रीती शेवटपर्यंत जशी होती तशी तू सर्वांवरती केली, जरी तुला माहित होतं की त्यापैकी एक तुला धरून देणार आहे. पित्या, आम्ही तुला अशी विनंती करतो की हेच अंतःकरण आणि चित्तवृत्ती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ठाईची होती, ती आम्हा सर्वांमध्ये येऊ. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्ही याच प्रीतीने ओतप्रोत भरले जाऊ, आणि केवळ
प्रीतीचे वचन आम्ही न सांगता न बोलता ही प्रीती आमच्या कृतीत उतरावी म्हणून तुझ्या आत्म्याची प्रचंड शक्ती, प्रचंड प्राबल्य आम्हा सर्वांना तू भरपूर प्रमाणात पुरवून दे. त्यामुळे पित्या, आजपर्यंत तू आम्हाला सांभाळलंस. आमच्यापैकी बरेच लोक आजारी होते, पॉझिटिव्ह होते, त्यांना तू बरं केलंस आणि करत आहेस. आणि तुझी चमत्कृती अजूनही आमच्यामध्ये जागृत आहे, याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. त्यामुळे पित्या, आम्हाला सर्व गोष्टी मुबलक प्रमाणात असल्यात तेव्हा पुष्कळदा तुझा विसर आम्हाला पडतो आणि आमचं लक्ष इतरत्र जातं. तू आम्हाला क्षमा कर. आणि त्यामुळे ज्या गोष्टी आम्ही करू नयेत त्या आमच्या हातून घडतात, ज्या तुझ्या इच्छेच्या विरुद्ध आहेत. आणि तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यासाठी आम्हाला जड जातं किंवा विसर पडतो. आम्हाला तू क्षमा कर. पण प्रेमळ पित्या, आम्हाला असा आत्मा दे, अशी सुज्ञता आणि बुद्धी तुझ्यापासून आम्हाला प्राप्त होऊ दे की आम्ही तुझी वाणी ऐकू. शमवेलाने म्हटल्याप्रमाणे, बोल प्रभू, तुझा दास ऐकत आहे, आम्ही असं सतत म्हणू. तुझी वाणी ऐकून त्याप्रमाणे आम्ही चालू, बोलू, आमचं आचरण ठेवू, असा अनुग्रह तू आम्हा प्रत्येकाला दे. त्या जगात राहत असताना निरनिराळ्या प्रकारचे आमिष आणि या तुझ्या सन्मार्गापासून, मार्ग, सत्य आणि जीवन यापासून भ्रष्ट आणि दूर करण्यासाठी निरनिराळ्या गोष्टी आम्हाला निमंत्रित करतात. आम्हाला तुला विनंती करतो परमेश्वरा की आम्हाला असा अटळ विश्वास तुझ्यावरील असू दे आमचा, की कुठल्याही प्रकारची सृष्ट असृष्ट वस्तू प्रभू येशू ख्रिस्त आमचा तारणारा, याच्याद्वारे देवाच्या प्रीतीपासून विभक्त आम्हाला कोणीही करण्यास शक्तिमान ठरणार नाही. आणि त्यासाठी तुला समर्पित जीवन जगण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या पवित्र आत्म्याची प्रेरणा, इतकंच केवळ नव्हे तर पवित्र आत्म्याची शक्ती पुरवून दे. तेव्हा पित्या, यावेळेस आम्ही जे सर्व प्रिय लोक ज्यांची नावं आता आत्ताच आम्ही वाचलेली आहेत, त्या प्रत्येकाला तुझ्या पवित्र चरणाच्या जवळ आणतो, तुझ्या दयासनासमोर आणतो. त्यामुळे त्या प्रत्येकाला आरोग्याची गरज आहे, तुझ्या स्पर्शाची गरज आहे. आणि तू आमची प्रकृती जाणतोस, कारण तेव्हा तूच आम्हाला निर्माण केलेलं आहे. आणि आमचं एकूण जीवन तुला माहित आहे. आम्ही मागण्याच्या अगोदर सुद्धा आम्हाला कसली गरज आहे ते तुला माहित असतं. पण तरी परमेश्वर, आम्ही तुझी मुलं या नात्याने तुझ्याकडे आम्ही मागावं ही तुझी इच्छा आहे. आणि कारण तुझं वचन म्हणतं, मागा म्हणजे तुम्हाला मिळेल. माझ्या नावाने अजून तुम्ही काही मागितलं नाही, मागा म्हणजे तुम्हाला मिळेल, यासाठी की तुमचा आनंद परिपूर्ण व्हावा. आणि आज तुझ्या अभिवचनांची आठवण करून, तुझी अभिवचन जी सर्व आम्ही वारंवार ऐकतो, बोलतो आणि वाचतो, ज्या अभिवचनावर आम्ही विसंबून राहतो, त्या अभिवचनाची आठवण विश्वासाने करून आज पदर पसरून तुझ्याकडे आम्ही अनभाग करतो परमेश्वरा. या सर्व प्रिय लोकांना तू स्पर्श कर. आम्ही मिस्टर आणि मिसेस पवार, त्याच प्रकारे त्यांची मुलगी स्वाती, तिचे पती मिस्टर राणे, या चौघांनाही तुझ्या हातात सुपूर्द करतो. त्यांना तू स्पर्श कर आणि आरोग्य दे. पित्या, ते सध्या आज कुठल्या परिस्थितीत आम्हाला जरी माहित नसतं, पण तू त्यांच्या बरोबर आहेस असा आमचा विश्वास आहे. त्याच प्रकारे हेटल रायबोडे, तिच्या आई वडिलांची आम्ही आठवण करतो. त्यांना तू स्पर्श कर आणि आरोग्य दे परमेश्वरा. आणि तू त्यांच्या बरोबर आहेस हा मनात विश्वास त्यांच्या जागृत ठेव आणि तुझ्या विश्वासाच्या द्वारे त्यांच्या पदरामध्ये संपूर्ण आरोग्य टाक, अशी आग्रहाची विनंती करतो. आमचे बंधू रेव्हरंड DS गायकवाड, पित्या, त्यांनाही तुझ्या स्पर्शाची गरज आहे. त्यांच्यावर कृपा कर, दया कर परमेश्वरा. त्यांना तू स्पर्श कर आणि यावेळेस तू त्यांना या
आजारापासून, या लागणीपासून तू मुक्त कर. त्याबद्दल टायटस यांच्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो. त्यांचा विश्वास आणि इतक्या कठीण आणि अतिशय जीवघेण्या परिस्थितीतून जाऊन सुद्धा तुझ्यावर विसंबून राहण्यात, तुझ्यावर हवाला टाकून जीवन जगण्याची जी त्यांची आसक्ती आहे, त्याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून उपकार म्हणतो. त्यांना तू आरोग्य दे, तू त्यांच्या बरोबर राहा, त्यांच्या सान्निध्यात तू आहेस आणि तू त्यांना पुढेही चालवणारा देव आहेस, या विश्वासात त्यांची तू वाढ कर. आमची बहीण मिसेस कल्पना रामटेके यांनी पाठवलेल्या विनंती सुद्धा आम्ही तुला सादर करत आहोत. त्यांच्या अवतीभोवती बरेच लोक हे संक्रमित आहेत, त्या सर्वांची आम्ही आठवण करतो. आणि तद्वतच परमेश्वरा, त्यांचे पती मिस्टर संजय आणि मुलगा संकल्प आणि मुलगी संजना यांना तुझ्या हातात सुपूर्द करतो. परमेश्वरा, तू तुझा हात लांब करून त्यांना तू स्पर्श कर आणि आरोग्य दे. त्याच प्रकारे आमच्या कंपाऊंड मध्ये असलेले जे संक्रमित आहेत सर्व लोक आमच्या नेबरहुड मधले, त्या प्रत्येकाला तू स्पर्श कर आणि आरोग्य दे. ज्या सर्वांना तू आरोग्य दिले त्या प्रत्येकाबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून उपकार मानतो आणि तुला विनंती करतो परमेश्वरा की या कंपाऊंड मध्ये सर्व लोकांना तर सुखी निरोगी ठेव. आज विशेष रीतीने आम्ही जॉली, जोआश आणि जोबेन यांची आठवण करतो. प्रेमपित्या, तू त्यांच्या बरोबर राहा, त्या प्रत्येकाच्या दुःखित अंतःकरणाला तू स्पर्श कर, त्यांचे अश्रू तू पुसून टाक आणि मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे त्यांच्या घरामध्ये, त्यांच्या जीवनामध्ये. तुझ्या सान्निध्याने, तुझ्या प्रीतीने ती पोकळी भरून काढ आणि येथून पुढे आई आणि पती यांच्या विरहित जीवन जगण्यासाठी लागणारी संपूर्ण शक्ती, ताकद, मदत, मार्गदर्शन इतकंच केवळ नव्हे तर संरक्षण जॉली, जोपेन आणि जोआशला तू सातत्याने पुरवशील असा आमचा विश्वास आहे. आणि म्हणून या तिन्ही जीवाला तुझ्या हातात आम्ही सुपूर्द करत आहोत. म्हटलं, तुझ्या वचनात आम्ही वाचतो की आपली सर्व चिंता माझ्यावर टाका, कारण तुमची काळजी घेतो आणि आम्हाला माहित आहे की तू प्रेमळ पिता आहेस आणि या तिघांचीही तू काळजी घेशील असा आमचा विश्वास आहे. सर्व आपले इष्ट या कुटुंबाचे जे दुःखित आहेत त्यांचं सांत्वन करून त्यांना सुद्धा तू शांती आणि समाधान दे. पण परमेश्वरा, आम्ही तुझी स्तुती करतो कारण या जगात आम्ही प्रवासी आहोत. पावलाने म्हटल्याप्रमाणे आम्ही तंबूमध्ये राहत आहोत आणि म्हणून वरील गोष्टीकडे लक्ष लावण्यासाठी पावलाने सांगितल्याप्रमाणे आम्हा प्रत्येकाला तू उत्तेजित ठेव आणि आमची तयारी ठेव, कारण तू तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याला पाठवून एक दिवशी आम्हा सर्वांना तुझ्या संगतीत राहण्यासाठी घेऊन जाण्यास येणार आहे. पण तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलं की तो जेव्हा येईल तेव्हा तुला विश्वास सापडेल का? आणि म्हणून आम्ही तुला विनंती करतो की आमचा विश्वास रोज बळकट होऊ दे. आमची प्रीती थंडावू देऊ नकोस तुझ्यावर आणि इतरांवर, पण तुझ्या विश्वासात आणि प्रीतीमध्ये आमची उत्तरोत्तर वाढ कर. जेव्हा केव्हा तू आम्हाला घेण्यासाठी येशील तेव्हा आम्ही विश्वासात आणि प्रीतीमध्ये मुळावलेले असे तुझ्या पवित्र चरणापाशी तुझ्या येण्याची वाट पाहत आणि तुझा दिवस लवकर यावा म्हणून खटपट करत तयारीत राहू. पित्या, तुझ्या पुत्र येशू ख्रिस्ताचे रक्त आम्हाला सर्व पापापासून शुद्ध कर. इतकंच केवळ नव्हे तर जे रक्त वधस्तंभावरून सांडले आणि जो प्रभू येशू ख्रिस्त वेंदिला गेला, पित्या, त्याला बसलेल्या माराच्या बळाने आम्हाला आरोग्य प्राप्त होते. प्रभू येशू ख्रिस्ताने आमचे सर्व व्याधी त्या वधस्तंभावर वाहिले आणि याच प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आरोग्याची भीक आम्ही या सर्व प्रिय लोकांसाठी मागत आहोत. परमेश्वरा, आम्ही प्रार्थना करत असताना तू त्यांच्या जवळचा, त्यांना तू नव्याने स्पर्श कर, त्यांना शांती आणि समाधान दे आणि आशेचा किरण प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये त्यांचा पुन्हा एक वार जागृत कर. कुठल्याही प्रकारे नैराश्याचे सावट त्यांच्यावर येऊ देऊ नको,
पण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कृपेची चादर त्यांच्यावर तू पूर्णपणे टाकावीस आणि विश्वासाच्या द्वारे हा आशेचा किरण त्यांच्या अंतःकरणामध्ये पुन्हा एक वार जागृत व्हावं म्हणून या सर्व प्रिय लोकांना तुझ्या हातामध्ये घे. बऱ्याचशा लोक जे आज संक्रमित आहेत आणि झगडत आहेत आपल्या जीवासाठी. बरेचसे लोक आहेत की ज्यांना आवश्यक मेडिसिन मिळत नाही, ऑक्सिजन मिळत नाही आणि त्याच्यामुळे सुद्धा त्यांचं जीवन धोक्यामध्ये आहे. अशा सर्व लोकांची आम्ही आठवण करतो, तुला विनंती करतो की प्रत्येक पेशंटला आवश्यक सुविधा आणि मेडिकल केअर मिळेल असं वातावरण आमच्या देशामध्ये आणि सर्वत्र असावं. विशेष रीतीने आमच्या महाराष्ट्रामध्ये असावं असं तू देणे कृपेने करून आण. प्रभू पित्या, तसंही पाहिलं तरी आमचं जीवन किती अनिश्चित आहे आणि या विषाणू व्हायरसने यामध्ये भर घातलेली आहे. काळाच्या पावलाची चाहूल आम्हा सर्वांना व्यवस्थित कळावी आणि मानवाने तुझ्याकडे वळावं, तुझ्यावर आपला हवाला टाकावा. सर्व प्रकारे हेवेदावे, सर्व प्रकारच्या एकमेकांना त्रास देण्याच्या एक कृती, इतकंच केवळ नव्हे तर आमच्या सर्वांमध्ये असलेला स्वार्थ, या सर्व गोष्टी लोपू दे परमेश्वरा आणि मार्ग, सत्य आणि जीवन जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे याच्याकडे आमचं कटाक्षाने लक्ष लागेल आणि या परिस्थितीची चाहूल आम्ही लक्षामध्ये घेऊन प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आम्ही वळू असा अनुग्रह दे. प्रभू पित्या, आमच्या देशामध्ये निरनिराळ्या प्रकारे लोक निरनिराळ्या गोष्टींचा काळा बाजार करत आहेत. आम्ही तुला विनंती करतो हे तू थांबव. लोकांच्या जीवाची पर्वा न करता स्वतःचे हेतू साध्य करण्यासाठी वाम उपयोग, सर्व प्रकारचा उपयोग ते करत आहेत. आम्ही तुला विनंती करतो की या सर्व दुष्कृती आणि दुष्कृत्य करणाऱ्यांना तू थांबव, आळा घाल आणि होऊ दे की आमच्या संपूर्ण देशामध्ये शांती आणि समाधान. इतकंच केवळ नव्हे तर एकमेकांविषयी कळकळ ही पुन्हा जागृत होईल आणि लोक तू बनवलेला जो माणूस होता त्या माणसासारखे ते वागतील. प्रभू पित्या, आम्ही जे तुझ्यावर विश्वास ठेवणारे लोक आहोत, आमच्या हातून आम्हाला तू दिलेल्या सर्व दानाचा वापर करून इतरांना मदत करण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला मदत कर. ख्रिस्ती मंडळीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो, ख्रिस्ती लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो, ख्रिस्ती मोठमोठ्या संस्था आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. परमेश्वरा, की लव्ह इन ऍक्शन त्यांना ठेवण्यासाठी तुझी मदत कर आणि या काळामध्ये मदतीचा हात पुढे करून निरनिराळ्या प्रकारे लोकांना लागणारे गरजा, अडचणी तुझ्या लोकांनी, तुझ्या मंडळांनी, तुझ्या चर्चेसनी, तुझ्या पुढाऱ्यांनी पुरवाव्यात म्हणून प्रत्येकाला तू उत्तेजित कर. प्रत्येकाला असं मन दे जे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं होतं की जेव्हा जेव्हा त्याने लोकांना बघितलं तेव्हा त्याला कळवळा आला आणि हे कळवळ्याने भरलेलं अंतःकरण प्रकर्षाने आम्हा सर्वांना दे परमेश्वरा. येत्या आठवड्यात आम्ही स्वतःला तुझ्या हातात सुपूर्द करतो. सर्व प्रकारच्या संभाव्य धोक्यापासून, आपत्तीपासून, सैतानाच्या सर्व प्रकारच्या मोहापाशापासून आणि अटॅक्स पासून आम्हा प्रत्येकाला तू दूर ठेव आणि तुझ्या पंखाखाली आम्हाला तू सुरक्षित ठेव. प्रभू पित्या, आम्ही पुढच्या आठवड्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करतो. आम्ही मदर्स डे पाळणार आहोत आणि तो आमचा मदर्स डे सुद्धा आशीर्वादाचा व्हावा असं तू देणे कृपेने करू म्हण. आज ज्या सर्वांनी या भक्तीमध्ये भाग घेतला त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर आणि केलेला आहेस असा आमचा विश्वास आहे. आणि पुन्हा एक वार आम्ही एकत्रित तुझ्या पवित्र चरणापाशी येईपर्यंत तू आमच्या बरोबर राहा, आम्हाला तू चालव आणि तुझ्यावर आणि इतरांवर प्रीती करण्यासाठी तू आम्हा प्रत्येकाला तुझी मदत दे, शक्ती दे, सहाय्य दे. येशू आमचं तारणाऱ्याच्या नावात ही प्रार्थना मागितली म्हणून तू स्वीकार. आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जावे,
तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही. तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास असते, आणि जसे आम्ही आपल्या अपराधास क्षमा करतो, तशीच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. तर प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याचं सानिध्य आम्हा सर्वांबरोबर, विशेषतः देवाच्या लोकांबरोबर आणि या भक्तीमध्ये जमलेल्या सर्वांबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन. Thank you, Reverend. You need to unmute yourself, Reverend. Praise the Lord, Palasaheb. You'll have to Praise the unmute Lord, yourself. Palasaheb. प्रेज द लॉर्ड. Thank you. कसे ठीक आहे? हा, मी ठीक आहे. तुम्ही सर्व ठीक आहात? प्रेज द लॉर्ड. पाटील भाई सगळे बरे ना? फॅमिली सर्व बरं. थँक्यू सो मच. आमच्या पण फॅमिलीसाठी प्रार्थना करा. कोणासाठी? शर्ली तिची पण बरं. एक्झाम आहे. ओके ओके ओके. बॉबी, Yes. can you just I will. tell me Yeah. all So those I will things? just tell Reverend. So before Yeah. we, speak to Reverend, just before we, end the service, also, just want to remind everybody that next Sunday is Mother's Day. We will be celebrating Mother's Day. So at 10 o'clock, request you all to join in. We'll have a special prayer for all the mothers. There will be a special Mother's Day sermon and message which will be given out on that day. So please do not miss next Sunday's service, and share it and forward it and invite all your family and friends too. Yeah. Yes, Reverend. So we have Mrs. Esther, who is there with us for the service. We have Genesis, who is there with us for the service and family. We have the Rangare family with us. We have the Akhade family who is with us today. Anupama Usgare auntie is with us. Ranjit is also there, yes. And we have Mr. and Mrs. Wagmare with us. We also have Nikhil. I think Nikhil is on a separate device. Okay. We have Natasha and Akshay with us. We have Mr. Sashikant. We have Mrs. Mrinalini Usgare with us. Mrs. Asha Londhe. Mrs. Sangeeta Hejmadi. Who's that? Mrs. Sangeeta Hejmadi. Okay. Yeah. Yeah. Mrs. Shobha Kasekar. Mrs. Smita Masi. Swati Ghoderao and family. And Mr. Suyog Samudre.
या थँक्यू सो मच. आनंद वाटतो तुम्ही सर्व लोक जॉईन होऊ शकलात. आणि आज थोडा प्रॉब्लेम झाला, फेसबुक लाईव्ह जाता आलं नाही, क्षमस्व. बरीच अडचण झाली आम्हाला सुद्धा, पण प्रार्थना करा पुढच्या वेळेस असं काही होणार नाही आणि निर्विघ्नपणे आपण झूम आणि फेसबुक लाईव्ह जाऊ शकतो. थँक्यू व्हेरी मच. जर कोणाला काही बोलायचं असेल माझ्या बरोबर तर तुम्ही बोलू शकता अनम्यूट करू. आखाडे फॅमिली, थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर ब्युटिफुल सॉन्ग. आणि जे गाणं सुरुवातीला स्तोत्र 46 वरून जे गाणं आहे ते मुक्ती मिशन मधल्या ज्या युज्युअली चॅलेंज सिनियर सिटीजन्स आहेत त्यांनी ते गायलेलं आहे आणि त्या फार छान गाणं गातात. वास्तविक त्यांचा व्हिडिओ मला टाकायला पाहिजे होता पण ते शक्य झालं नाही. पण मिसेस मालविका आखाडे कोऑर्डिनेट करतील. आणि दुसरं एक जे गाणं मला पण आवडतं ते त्यांचा व्हिडिओ आणि व्यवस्थितरित्या रेकॉर्ड करून आपण आपल्या भक्तीमध्ये वापरू शकू. खूप टॅलेंटेड आहेत त्या आणि खूप छान गातात. आणि मिसेस आखाडे कृपा करून आमचे थँक्स त्या सर्वांना द्या आणि त्यांच्या या मदतीबद्दल प्रभू त्यांना आशीर्वादित करो. आणि ऑफकोर्स शशांक रायबोडे, माय ब्रदर शशांक रायबोडे, थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू and your family. And of course the entire family, Kapu and of course Sunny, wife and the child. God bless you all. We thank God for the healing that is taking place, and Nikhil is healed and God will take care of him. I hope his parents are happy, mother is happy. Can we have Nikhil on? Yeah, Reverend, I think Anupama Uzgare auntie wants to say something. Oh, please, please. Yes, auntie. तुमचा आवाज येत नाही आंटी. यू हॅव टू. अनम्यूट करायला लागेल कदाचित. ओके. नाही, काहीच ऐकायला येत नाही आंटी. मेसेज करते. येस, आता आला, आता आला. तुमची थकवा ते जाण आणि कट होतोय आवाज. ओके, थँक्यू. एनिवे, थँक्यू. तुम्ही मेसेज करू शकता. वी विल पुट इट ऑन द मॉनिटर. निखिल, येस. आता हॅलो, आवाज येतोय माझा? हॅलो. गुड टू सी यू healed. येस, प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुती असो, त्यांनी आरोग्य दिलं, बरं केलं. आणि तुम्हा सर्व प्रियजनांचे आभार मानतो. तुम्ही मला आठवण ठेवली, प्रार्थना माझ्यासाठी, तुमच्या सर्व लोकांची प्रार्थना ऐकली, म्हणून प्रभूचे धन्यवाद. आणखीन कुणाला जर साहेबांशी बोलायचं असेल तर तुम्ही यावेळेस बोलू शकता.
येस मिसेस वाघमारे काही सांगायचं आहे? आणि तुला मानते आणि तुम्ही सुद्धा काळजी घ्या फॅमिली आणि तुमच्या बहिणी त्यांना सुद्धा त्यांच्या मुलीला आणि त्यांच्या मुलांना Praise the Lord. Praise the Lord. अजून कोणाला काही बोलायचं असेल तर प्लीज यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड ऑल्सो स्विच ऑन युअर कॅमेरा. Otherwise we can say bye. Hello everybody.